नमस्कार, ओम शांति। सतगुरु करता पुरख से तुहाडा आज फिर स्वागत है और हमेशा मैं तुहाडा स्वागत करती रहूँगी। मैनूं लगदा तुहानूं ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगदा होना ते नाले आने वाले समय 'ਚ भी तुहानूं ये प्रोग्राम अच्छा लगूगा, क्योंकि साडे वर्गे जिहड़े भाई साहब बैठे हुए वो अनुभवी है मम्मा ते ब्रह्मा बाबा ते नाले शिव बाबा ते। उन्होंने काफ़ी अनुभव किया होना, काफ़ी ज्ञान लिया वा ते सानू वो अपना ये अनुभव सुनाते ते जिहड़े मैं उन्हां दे प्रश्न पुछदी हाँ वो उन्हां दा हल सानू देंदे हैं। तुहाडे ईमेल च ते नाले व्हाट्सएप से तुहाडे मैसेज आंदे, तुहाडे किते हुए प्रश्न मैं उन्हां ते पुछदी हाँ। आइए स्वागत करते हैं साडे निर्वेर भाई साहब का। भाई साहब तुहाडा इस कार्यक्रम च बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी भाजी। हाँ जी भाजी मूली च कद कद आंदा कि जिहड़ी साडी स्थिति है वो श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा असी हमेशा अपने आप नूं समझिए, इहदा एड़ा किहड़ा अनुभव होना चाहिए साडे कोल कि सदा अपने नूं श्रेष्ठ पाठधारी असी समझिए। जो समझेगा कि मैं श्रेष्ठ पाठधारी हैं तो उसकी सोच संकल्प वो श्रेष्ठ होणगे जी। वो व्यर्थ गल्लां नहीं सोचते, शुभ सोचते हैं जी। शुभ कर्म कर रहे हैं तो उन्हां दा मन उहदे च ही लग्या रहिंदा है। जी जी भाजी, ਜਿਹੜੇ माया जीत बनते जिदा तुसी अपना अनुभव सुनाते ते मम्मा बोलते थे माया जीत थे, प्रकृति जीत थे, ब्रह्मा बाबा प्रकृति जीत थे। जदे तुहाडे वर्ग होर भी भाई बहन या दादियाँ थी या तुहाडा अनुभव ले लईए माया जीत बने, ये किद्दां माया जीत बन सकते? क्योंकि माया तो हर पल पल तैयार रहिंदी सानू परखने वास्ते या साडा परीक्षा लैणे वास्ते। पहली गल है कि असी ये सोचना ही कि माया किहनूं कहंदे आ। जी। कदी कदी गुरुद्वारे च जाईदा ना, जी। उत्थे कोई 100 रुपया 500 रुपया या कुछ भेंट करदे आ तो उस वेले साडे संत वो अपने हिसाब नाल वो कह देंदे आ फलाने भाई साहब ने 500 रुपए माया भेंट की थी, वो रुपया नूं माया कह देंदे आ। जी। पहले ये सानू पता चाहिए ही कि माया असल च है की। माया जो असली रूप नहीं है, जी। डिसेप्शन है, मतलब धोखे वाली है। जिहदे वास्ते असी गुरबाणी च भी इहो जिहियां गल्लां सुनते हैं और बाबा भी सानू मुरली बार बार कहंदा ही बच्चे ये 5 विकार जिहड़े हैगे आ इन्हां तो अपने आप नूं बचा के रखो। जी। क्योंकि इसनूं बाबा बड़ा ही प्यार नाल कहंदे सी ये माया रूपी चूही हैगी है। चूही या चूहा जो भी जी 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 ਉਹਦੀ विशेषता ये हुंदी है कि वो तुहानूं पता नहीं लगेगा कदों तुहाडे पैर दी एड़ी जिहड़ी है ना वो कट के चली जाएगी। ते माया धोखेबाज है, उसनूं पहचानना सानूं आउणा चाहिए। अगर पहचान नहीं तो तुसी कदी कदी जिस तरह वो सीता और रावण का थोड़ा जा जी जी रामायण च दसदे हैं ना कि वो हिरण का रूप ले करके आया था, इतना सामने आकर्षण वाला बन के आ गया ते ओनू पहचान नहीं सकी उस वेले। जी और फिर इतना टाइम
ਰਾਵਣ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਕੌਣ, ਹੂ ਐਮ ਆਈ। ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਰਖੀਏ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ? ਜਿਸ ਸੰਕਲਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਦੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਜਮੈਂਟ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੀ ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਮੁਰਲੀ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰ? ਬਾਬਾ ਤੇ ਗਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਗੇ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਓ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਿਜੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਜੀਤ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਹੀ ਜਗਤ ਜੀਤ ਬਣ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਚਾਓ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅਲਪਕਾਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਰੂਪ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਤਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਸਵਯੰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਆਤਮਾ, ਯੋਗੀ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ। ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਸਵੱਛ ਬੁੱਧੀ ਦਾ, ਸਾਫ਼ ਬੁੱਧੀ, ਪਲੇਨ ਬੁੱਧੀ, ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬੁੱਧੀ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬੁੱਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ, ਉਹ ਫਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁਛ ਇੱਕ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਟ ਹੋ ਇੱਕ ਕਟੋਰੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਛੀਂਟੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਹੱਸ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਕਿ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।
ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਮੌਜ ਮਸਤੀ 'ਚ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨ 'ਚ ਦੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਸਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ, ਔਰ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਤਰਫ ਮਾਇਆ ਦਾ ਆਵਰਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ दूसरे ख्यालात शुरू हो जाते। और एक द्वापर और कलयुग की देन है सानू कि असी काफ़ी माया दे मुरीद बन के रहे हैं जी, बिल्कुल। इस करके सानू माया भी गल्लां जल्दी खिंच लेंदी जी जी। सच्चाई जानते हुए, अच्छाई जानते हुए, ये जानते हुए कि असी ये जिहड़ा काम करांगे ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ करने वाला ही सानू नुकसान हो जाएगा, पर अपने च उस वेले शक्ति नहीं हुंदी है कि उन्होंने रोक सको तुसी और गलत काम तो बच सको जी। इस करके ईश्वरी ज्ञान की ताकत चाहिए है और सहज राजयोग के अभ्यास की ताकत चाहिए है, ताकि आत्मा हमेशा अपने शक्तिशाली स्वरूप च, ज्ञान स्वरूप च अपने आप नू कायम रखे, ताकि माया नू परख सके और उसदे ऊपर विजय पा सके। जी भाजी, बिल्कुल जी। भाजी, एक माता फोन कर दे, वो कहते कि मेरा एक बेटा है तो मैनू उहदे नाल मोह है बहुत, तो मैं ये समझदी या मोह है या चिंता है, क्योंकि जब वो थोड़ी देर घर आने नू लेट हो जाता तो मैं उसकी चिंता करती, लेकिन वो लेट नहीं है, घर भी है, तो उसदे नाल बहुत ज़्यादा मोह भी है। तो दोनों च की फर्क है, चिंता ज़्यादा है या मोह है ज़्यादा, क्या कहूँगे? ना चिंता है ना मोह है, तुहाडा प्यार है उसदे नाल जी, क्योंकि तुहाडा बेटा ही, तुसी उन्हां नू अपनी कोख तो जन्म दित्या होया ही, ਉਹਦੀ पालना की हुई है, छोटे तो वड्डा कीता ही, ਉਹਨੂੰ पढ़न वास्ते भेजते रहे हो और हमेशा ਉਹਦਾ ख्याल रखिया ही। ते अगर तुसी इस ख्याल नाल बच्चे नाल प्यार करते हो तो इनू मोह नहीं किया जाता। मोह उसनू कहते हैं कि बच्चा गलत काम कर रहा होए और तुसी फिर भी ਉਹਨੂੰ रोकते नहीं, ਉਹਨੂੰ इशारा नहीं देंदे, ਤੁਸੀਂ समझते हो ठीक है, तो वो ਇਹਦੇ वास्ते कई गल्लां ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ सुनते हो कि एक बच्चा रोज़ गुरुद्वारे जांदा सी, ਉੱਥੋਂ कोई ना कोई चीज़ चोरी करके लै आउंदा सी और आके माँ ਨੂੰ दे दिंदा सी ते माँ रखदी रहिंदी सी। एक दिन वो बच्चा पकड़ा गया, जदों उन्होंने पकड़ लिया तो फिर उन्होंने माँ नू बुलाया उत्थे पुलिस स्टेशन, तो जदों पुलिस स्टेशन ते बुलाया तो वो बच्चे नू क्या भी कुछ कहना ही माँ नू कि हाँ मैं कुछ कहना ही, और माँ दे कि मैं इन्हां दे कन्न च गल करांगा, और ਕੰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, मैं जेल 'ਚ ना ਹੁੰਦਾ। तो माँ के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है कि जो अच्छी गल है, जो राइट गल है, वो बच्चों नू प्यार नाल सिखानी है। अगर कोई गलत गल कर रहे ने, कोई
ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਹ ਵਸੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਔਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ 'ਚ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ, ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਆਰ। ਜੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ 12th ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ 'ਚ ਚਲੇ ਹੋਏ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ। ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਇਤਨਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਸੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੀ। ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ, ਔਰ ਉਸ ਵਾਯੂਮੰਡਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਮੰਮੀ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੀ, ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਜ਼ ਅਦਾਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ, ਜਵਾਨ ਵੀ ਮਾਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ, ਸਭ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਜਿਗਰੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਗਰੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ। ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਫਖਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਵੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੌਣ ਰਹਿਣਗੇ? ਦੇਵਤਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਛਤਾਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਯੁਗਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਂਪਰਡ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਗਿਆਨ ਔਰ ਸਹਿਜ ਰਾਜਯੋਗ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਮਨ 'ਚ ਸੁਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ 2 ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸੁਖਮਣੀ। ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਪੋ ਮੀਨਸ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕਿ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਤਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲੇ 'ਚ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਘਰ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਲਗਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋਲਦੇ ਮੁੱਲੀ 'ਚ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਪਵੇ, ਇਤੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਝ ਕੇ ਚਲੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ 'ਚ ਬੁੱਧੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ। ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਰੱਟਾ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮ ਸ਼ਿਕਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਉੱਚ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਈਸ਼ਵਰੀ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗਿਆਨ ਬਿਨ ਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਗਤੀ ਸਦਗਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੀ, ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੀ ਯਾਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਆਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਰਲੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਮੁਰਲੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਬਾ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਲਿਆਈਏ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਜਨਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੀਰੇ ਸਮਾਨ ਜੀਵਨ ਕੈਸੇ ਬਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰੀ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਹਿਜ ਰਾਜਯੋਗ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਦੀ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਲ ਧੋ ਆਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਮਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਉਹ ਗਰਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਈਸ਼ਵਰੀ ਗਿਆਨ ਔਰ ਸਹਿਜ ਰਾਜਯੋਗ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੇਗਾ, ਨੇਕ ਬਣੇਗਾ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣੇਗਾ, ਗੁਣਵਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੀ ਬਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਏ थे, ਸਾਡੇ जितने भी प्रश्न थे तो तुसी हल करते आए अज दिन तक, और उम्मीद है कि अपना एक ज्ञान रतन जो तुसी अपने कोल छुपा के रखा वा ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।